ఈరోజు ఈ వీడియోలో టాటా మోటార్స్ నుంచి టాటాలోనే ఒక మంచి ట్రక్ కమర్షియల్ సెగ్మెంట్లో ఒక మంచి ట్రక్ గురించి వీడియో చూడబోతున్నాం. టాటా మోటార్స్ ట్రక్స్లో చాలా హెవీ డ్యూటీ ట్రక్స్లో చాలా బెస్ట్ ట్రక్గా ఈ ప్రైమా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్రైమా గురించి లేటెస్ట్ వెర్షన్ BS6 Phase 2 నామ్స్ తోటి టాటా ప్రైమా 3530 TK వేరియంట్ గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఈ వేరియంట్ మీరు ట్రాక్టర్ ట్రైలర్లో మీకు 40 టన్నుల వరకు ఇది యాక్సెస్ అయితే ఉంది. టిప్పర్లో కూడా మీరు 40 టన్నుల పైన ఎక్కువ యాక్సెస్ లోడు టిప్పర్కి వాడచ్చు ఈ వేరియంట్ని. హైడ్రాలిక్ డిప్పింగ్ ట్యాంక్ అయితే ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. క్యాబిన్ మొత్తం క్యాబిన్ అయితే మొత్తం మీకు ఈ విధంగా కనపడుతుంది. ఫుల్లీ సేఫ్టీ క్యాబిన్ ఇది. ये वाला हाइड्रोलिक का है ना? ये वाला हाइड्रोलिक का, ये वाला गियर का कितना गियर का है? 8 गियर का है. ओके. लोड गियर का ये आर मतलब रिटर्न. हाँ रिटर्न का ठीक है. और ये हैंड ब्रेक है. हाँ हैंड ब्रेक ये इधर दिया हैंड ब्रेक. अच्छा ओके. और हैंड ब्रेक ये वाला एसी का है. हाँ हाँ हाँ. क्लच ब्रेक. हाँ 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 हाँ. अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जमशेदपुर से अभी केरला जा रहे हैं क्या? कितना दिन लगेगा? अभी वो तो लीटर का कितना लेता है वो? 1 लीटर का 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर जाएगा. अच्छा अच्छा अच्छा. में अभी सेफ्टी क्या है उसमें? सेफ्टी पर्पस बोले तो सीट बेल्ट है. हाँ 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 हाँ. सीट बेल्ट लगा के चलाना है गाड़ी. अच्छा हाँ. नहीं आप वो चलाने में कैसा लग रहा है गाड़ी? गाड़ी मस्त है. हाँ अभी कार जैसा लग रहा है ना? हाँ. अभी इतना किलोमीटर से आ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आराम से आ रहे हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. अभी तो प्लांट से प्लांट जा रहा है. अभी आप जमशेदपुर से केरला जा रहे हैं ना? अच्छा. अभी मेरा ख्याल से वो तो 1000 किलोमीटर आया दोपहर आया. 1000 किलोमीटर पार कर लिया. अच्छा 1000 किलोमीटर. अच्छा पालकड़ का जमशेदपुर से और केरला कितना किलोमीटर है? 22 से 24 से होगा. अच्छा अभी कितना किलोमीटर जर्नी आया आप लोग? हम लोग 11 से किलोमीटर आए. अच्छा अच्छा अच्छा. अभी 2 दिन का रास्ता है. अभी 2-3 दिन का रास्ता. अच्छा 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 ठीक है. अभी इतना दूर से आया है तो अच्छे से तो लेके आ रहा है गाड़ी. हाँ अच्छा. वो काम कैसे करेगा ये वाला? कौन सा? ये वाला काम तो बोलो. अभी माइनिंग में वो ट्रायल करके आया. सब कुछ ट्रायल करके आया. टेस्टिंग पर सब कुछ हो गया है. अच्छा हाँ हाँ. सब कुछ होगा. प्लांट में पूरा करेगा ना? माइनिंग में. हाँ हाँ हाँ. माइनिंग में कितना टन तो लिफ्ट करते हो? मेरा टन 40 टन का ऊपर रहेगा. अब उसमें कुछ फीचर्स है क्या? ये वाला क्या है? वाला रखने के लिए है. अच्छा हाँ 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 ठीक है. और एसी का है ना? एसी का है ना पूरा? एसी का. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा. एसी का. यहाँ पे तो कवर लग सकते हैं कपड़ा के लिए और डॉक्यूमेंट के लिए. कैबिन पूरा तो गर्म नहीं रहता. पूरा एसी का है ना? अच्छा है. हाँ 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 हाँ. अच्छा इंजन बोनेट खोलते हैं. एक बार डिस्प्ले दिखाओ क्या क्या आ रहा है उसमें. पूरा जो एवरेज क्या है पूरा डिस्प्ले में आ जाएगा ना? हाँ अभी एवरेज पूरे तो 4.0 किलोमीटर आ रहा है एवरेज का. अभी आप लोग कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर के ऊपर आया. हाँ 1091 किलोमीटर आया. अच्छा फ्यूल मीटर देखा मैं अभी कम दिख रहा है. फ्यूल मीटर लेंगे अभी लेंगे. अच्छा लेके जाना. अच्छा अच्छा अच्छा. अभी उसमें कुछ चॉकलेट भी नहीं आ रहा है ना? यूरिया का है. यूरिया का. हाँ डेफ टैंक का है मालूम है. క్యాబిన్ बोले तो पूरा సేఫ్టీ का है. క్యాబిన్ అయితే మొత్తం చాలా సేఫ్టీ. మీకు ఇంచుమించు కారు డ్రైవ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఫుల్ ఏసీ క్యాబిన్ ఇది. సో BS6 Phase 2 నామ్స్లోనే లేటెస్ట్గా వచ్చిన వెర్షను ప్రైమాలో. BS4 వేరియంట్ కంటే BS6 Phase 2లో చాలా అడ్వాన్స్గా ఉండే క్యాబిన్ ఇది. సీట్ కూడా చాలా లగ్జరీగా ఉంది. సో కార్లో ఎటువంటి సీట్ వస్తుందో ఆ టైప్లో ఉంది. దీనికి పూరా సీట్ బెల్ట్ लगा सकते हैं क्या? कितना लोग बैठ सकते हैं ये सीट में? 2 आदमी 4 आदमी. सोने के लिए 2 आदमी. हाँ नहीं सोने के लिए तो 1 आदमी तो हो जाएगा. हाँ ये वाला ये करेगा तो पलटी करेगा. पलटी कर सकते हैं. हाँ पलटी भी होता है. अच्छा ఇలా पलटी जैसे पड़ को 2 आदमी सो सकते हैं ना?
अच्छा हाँ पलटी करके अच्छा ఓకే ఓకే రైట్ మీ క్యాబిన్ అయితే ఫుల్లీ ఆక్యుపైడ్ ఫుల్ ఏసీ తోటి మీరు ఆ సీట్ పల్టీ చేసి ఇద్దరు మనుషులు అయితే ఈజీగా పడుకోవచ్చు. సో ఇది మైనింగ్లో తర్వాత ట్రాలీకి వాడుకోవచ్చు, ట్రక్ వాడుకోవచ్చు. ట్రాలీ కానీ ట్రక్ కానీ ఇంచు మీరు దగ్గర 40 టన్నులు అయితే ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు మైనింగ్స్లోకి. డెఫ్ సంబంధించి సైలెన్సర్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చాడు మీకు. సైలెన్సర్ మొత్తం ఈ సైడ్లో ఇచ్చాడు. అంతకుముందు అయితే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండేది, ఇప్పుడు రైట్ సైడ్లో అయితే ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సైలెన్సర్ ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా ఫేజ్ 2లో అయితే కంప్లైంట్లు అయితే చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి, కస్టమర్కి చాలా బెనిఫిట్. ఈ ఫ్రంట్ క్యాబిన్ అయితే మీకు ఈ విధంగా కనపడుతుంది. సో ప్రైమా ఎల్ఎక్స్ ఎంబ్లమ్ అయితే సిల్వర్ కలర్లో మీకు చాలా అట్రాక్టివ్ లుక్లో కనపడుతుంది. సో గ్లాస్ కూడా మీకు హై టెంపర్ గ్లాస్తో అయితే ప్లేస్ చేశాడు. ఈ ప్రైమా ఫుల్ బాడీలో అయితే మీకు ఈ విధంగా కనపడుతుంది. ఈ క్యాబిన్ మెయింటెనెన్స్గా అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ క్యాబిన్ టిల్ట్ క్యాబిన్ ఇది. ఈ టిల్ట్ క్యాబిన్ ఉండడం వల్ల ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చుకోవడానికి కానీ అలాగే డీజిల్ ఫిల్టర్లో ఎయిర్ ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇంకా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే మెయింటెనెన్స్ పరంగా చాలా ఈజీగా ఈ క్యాబిన్ కానీ అలాగే ఈ లిఫ్ట్ కానీ పైకి లేపి మనం ఈజీగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫిక్స్డ్ క్యాబిన్ అయితే మనకి కొంచెం మెయింటెనెన్స్ పరంగా లేట్ అవుతుంది, కానీ టిల్ట్ క్యాబిన్ ఉండడం వల్ల మన ఈజీగా మెయింటెనెన్స్కి ఈజీ చేసుకోవచ్చు. మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీగా అవుతుంది. అలాగే డీజిల్ ట్యాంకు అలాగే డెఫ్ ట్యాంకు రెండు కూడా ఈ పక్కన ప్లేస్ చేశాడు. డీజిల్ ట్యాంక్ అయితే మీకు టాటా మేకే ఉంటుంది. టాటా కంపెనీ నుంచే ఈ పాలిమర్ ట్యాంక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ పాలిమర్ ట్యాంక్ హై థిక్నెస్ పాలిమర్ ట్యాంక్ ఉండడం వల్ల మనకి రస్ట్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఎక్కువ కాలం మన్నింగ్ కోసం ఈ పాలిమర్ ట్యాంకులు అయితే ఈ టిప్పర్లో ఎక్కువ ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా డెఫ్ ట్యాంక్ కూడా బ్లూ ప్రొటెక్టెడ్ డెఫ్ ట్యాంక్ కూడా ఇది యాంటీ థెఫ్ట్ లాక్తో పాటు డెఫ్ ట్యాంక్ కూడా ఈ పక్కనే ప్లేస్ చేశారు. మీకు రీరాక్స్లు అయితే ఈ విధంగా కనబడుతుంది. రీరాక్స్ల వెనకాల కెమెరా కూడా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. రీరాక్స్ ల్యాంప్లు సిగ్నల్ లైట్స్ కూడా గార్డ్స్ ఇచ్చాడు. సో పాత ఎగ్జిస్టింగ్ వేరియంట్ 4లో అయితే గార్డ్స్ ఉండవు, దీంట్లో అయితే మనకి సేఫ్టీ కోసం గార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే రీరాక్స్ వెనకాల మొత్తం కెమెరాలు కూడా ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. ఈ వెహికల్ మీకు ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ వచ్చి ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ వచ్చి ఇంచుమించు మీకు 50 lakhs బిలో అయితే ఉంటుంది. సో ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ ఇది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు కావాలంటే మీ దగ్గరలోని టాటా షోరూమ్ని కూడా మీరు ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు. సో ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కూడా ఒకటే రేట్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యి ఉండదు. సో ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ వివరాలు నేను చెప్పేది ఒక 45 lakhs బిలో అయితే ఉంటుంది ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్. సో ఫ్రెండ్స్, ముఖ్యంగా ఈ అప్లికేషన్ మనం ట్రాలీకి వాడచ్చు, అలాగే మనకి టిప్పర్కి వాడచ్చు. సో టిప్పర్కి అయితే ఇంచుమించు మనకు 40 టన్నులు ఈజీగా పాసింగ్ లోడ్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ ప్రైమా గురించి 3530 వేరియంట్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. మీకు సైడ్ వ్యూ అయితే మొత్తం ఈ విధంగా కనపడుతుంది. మొత్తం 4 ఎక్సెల్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ 2 ఎక్సెల్ అలాగే రియర్ వచ్చి 2 ఎక్సెల్ ఉంటాయి. సో ఇది హెవీ డ్యూటీ ఫ్రేమ్ బాడీ బోగీ సస్పెన్షన్. ఇది బోగీ సస్పెన్షన్ ఉండడం వల్ల మనకు మైన్స్లో కానీ అలాగే క్వారీస్లో కానీ చాలా ఈజీగా ఎక్కి దిగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ బోగీ సస్పెన్షన్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మంది క్వారీలో కానీ అలాగే మైన్స్లో కానీ ఎక్కువ బోగీ సస్పెన్షన్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. బోగీ సస్పెన్షన్ ఈ ప్రైమాలో ఉండడం. అలాగే ఇందులో బెల్ క్రాంక్ సస్పెన్షన్ కూడా ఉంది. ఇందులో 2 వేరియంట్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బోగీ వేరియంట్ ఉంది, అలాగే బెల్ క్రాంక్ వేరియంట్ ఉంది. 2 వేరియంట్లు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. యాక్సెల్ కూడా మీకు ఫ్రంట్ యాక్సెల్ కానీ రీర్ యాక్సెల్ కానీ చాలా హెవీ డ్యూటీ యాక్సెల్స్ ఇవి. మెయింటెనెన్స్ పరంగా కానీ అలాగే మీకు డీజిల్ పరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా. ఫ్రేమ్ కూడా హెవీ డ్యూటీ ఫ్రేము ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ ఇంజిన్ వచ్చి కమెన్స్ ఇంజిన్, అలాగే 3000 HP ఇంజిన్. సో కమెన్స్ అంటేనే తెలుసు, చాలా హై పవర్ హై క్లాస్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఇంజిన్. సో ఇంపోర్టెడ్ ఇంజిన్. సో టాటాలో మెయిన్ కమెన్స్ ఇంజిన్ ఉండడం వల్ల తిరిగిలోకుండా ఈ కమర్షియల్ సెగ్మెంట్లో తిరిగిలేని విధంగా ఈ టాటా ట్రక్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇండియాలో ఏంటి వేరే స్టేట్స్లో అయితే. ఫ్రెండ్స్, మీకు టోటల్ వ్యూ అయితే ఈ విధంగా కనపడుతుంది. సైడ్ రాకీ బాడీ తోటి ఈ విధంగా కనపడుతుంది. సో సైడ్ వ్యూ మొత్తం ఇది మీరు చూడొచ్చు. సైడ్ వ్యూ అయితే ఈ విధంగా కనపడుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మీకు రియర్ వ్యూ చూపిస్తాను, బ్యాక్ వ్యూ చూపిస్తాను.
అలాగే మొత్తం 4 యాక్సెల్ హెవీ డ్యూటీ యాక్సెల్స్. సో రాక్ బాడీ తోటి. రియర్ వ్యూ అయితే మీకు ఈ విధంగా కనపడుతుంది. అలాగే ఈ సైడ్ వ్యూ చూడొచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ చూపిస్తాను. ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే మీకు ఈ విధంగా కనపడుతుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ చూడొచ్చు మీరు. సో బ్లూ కలర్లో. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఈ వెహికల్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. అలాగే ఈ వెహికల్ సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. అలాగే ఈ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ విషయంలో కానీ, అలాగే ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రైస్ విషయంలో కానీ, అలాగే వెహికల్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ కానీ, అలాగే ఆ లోడింగ్ కెపాసిటీ కానీ, ఇంజిన్ సంబంధించి, అలాగే టెక్నికల్ సంబంధించి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ వెహికల్ సంబంధించిన ఏ డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. సో ఈ వెహికల్ మీద ఏ డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి. ఇంకో వీడియోలో ఇంకో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.